हेलो, मैं ऑडिबल? हेलो, Yes, sir. okay. So, shall we start our lecture? Only 12 students are joined. Okay, we will wait for the 2 minutes. After 2 minutes, we can start our lecture. एक 2 मिनिट थांबा, आपण वेट करूयात, त्याच्यानंतर आपण स्टार्ट करूयात. Hello, sir. येस सर फायबर ऑप्टिक्स टॉपिकच्या लिंक नाहीत भेटल्या सर. नाही, मी आज 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 अपलोड करतोय, नसेल तर उद्या मॉर्निंगला अपलोड करतो. ओके सर. मॅक्झिमम आजच करेन, नसेल तर उद्या मॉर्निंगला. Okay, now we can start our lecture. So in the last lecture, we had discussed two important points: the classification of the optical fibers, second, advantages of optical fibers, and third one is the applications of the optical fiber. Basically, classification of optical fiber is on the basis of the propagation of light from one point to the second point. लाईटचं प्रोपॅगेशन कशा प्रकारे होते त्या बेसवरती आपण या ऑप्टिकल फायबरचं क्लासिफिकेशन केलं आहे. बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ द ऑप्टिकल फायबर्स. फर्स्ट वन इज द सिंगल स्टेप ऑप्टिकल फायबर and the second one is the multi-mode optical fiber. What is the single step optical fiber? So in this, just 1 minute. Sorry for disturbance. Sorry. Okay. So there are two types of the optical fibers. The first one is the single step optical fiber and the second one is the multi-mode optical fiber. Single mode मध्ये काय असतं? Single mode optical fiber मध्ये there is the single path of the ray that is along the axis of the optical fiber. So there is the zero order mode. There is the zero order mode. In multi-mode optical fiber, again there is the two types of the multi-mode optical fibers on the basis of the refractive index profile. Refractive index profile. So first one is the single step multi-mode optical fiber and the second one is the not a single step, step index multi-mode optical fiber and the second one is the graded index multi-mode optical fiber. हे जे स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड ऑप्टिकल फायबर असतं
त्याच्यामध्ये झिगझॅग पॅटर्ननं तुमची लाईट प्रोपॅगेट होत असते आणि कोर रिजन आणि क्लॅडिंग रिजनचे जे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस असतात ते कसे असतात युनिफॉर्म असतात. बट इन केस ऑफ द ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड ऑप्टिकल फायबर, the refractive index of the core region is the non-uniform. Means there is the change in refractive index as we go from center to the center पासून जसं जसं आपण अवेजात जाऊ तसं refractive index increases or decreases. Yes, Decreases. Decreases. as we goes from the center to the boundary or the interface of the cladding region, means जसं जसं आपण सेंटर पासून दूर जात जाऊ तसं तसं तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा होत जातोय डिक्रीज होत जातोय. सो देर इज द नो स्टेप्स लाईक प्रोपॅगेशन ऑफ द लाईट ऑफ द सिग्नल. देर इज द कर्व्ड continuous bending of the light. So these are the two types of the multimode optical fiber. After that we had discussed the advantages of the optical fiber. What are the advantages of the optical fiber? Optical fiber is a कसा आहे ते optical fiber is a insulating material. So there is the no short circuit, there is the no leakage, and अशा प्रकारे जे काही जे कंडक्टिंग मटेरियलचे जे प्रॉपर्टीज असतात त्या प्रॉपर्टी आपल्याला इथं ऑब्झर्व होत नाही. म्हणजे शॉर्ट सर्किट होणं किंवा लिकेज होणं अशा गोष्टी आपल्याला ऑब्झर्व होत नाहीत. थ्रू दॅट ऑप्टिकल फायबर वी कॅन पास the maximum signals from one point to the second point as compared to the wire communication. अजून काय काय ऍडव्हान्टेजेस आपण काल डिस्कस केले त्या ऑप्टिकल फायबरच्या ओव्हर द वायर कम्युनिकेशन, की या ऑप्टिकल फायबरमुळे आपल्याला जे क्रॉस लिंकिंग होत असतं ते क्रॉस लिंकिंग होण्याचे चान्सेस काय झालेत कमी झालेत. क्रॉस लिंकिंग काय झाले चान्सेस कमी झालेत. अजून काय काय आहेत ऍडव्हान्टेजेस? व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द ऑप्टिकल फायबर? Low weight and small in size. So the use of the optical fiber in the space communication, So these are the very important advantages of the optical fiber in the communication. So in today's lecture, we will discuss the MCQs based on the fiber optics. MCQs based on the fiber optics. I think my screen is visible. Yes? Yes, sir. ओके, आय रिक्वेस्ट ऑल, मी सर्वांना रिक्वेस्ट करतो की व्यवस्थित बी केअरफुली 1 to 1 MCQ व्यवस्थित रीड करायचा आहे. त्याचं मिनिंग काय आहे, त्याच्यामध्ये काय विचारलेलं आहे ते बघायचं आहे. त्याच्यानंतर आपण जे ऑप्शन्स दिलेले आहेत ते ऑप्शन 1 by 1 चेक करायचे. ओके, ठीक आहे. व्हॉट इज द फर्स्ट MCQ? द प्रिन्सिपल ऑफ द ऑप्टिकल फायबर इज. व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ द ऑप्टिकल फायबर? ऑप्टिकल फायबर जे आहे ते कशावरती वर्क करतंय? Total internal First one reflection. is the reflection, second one is the refraction, third one is the double refraction, and the fourth one is the total internal reflection. Okay, so your correct answer is the yes. आता जे सांगितलं Internal reflection. total internal reflection. The principle of the optical fiber is the total internal reflection. Due to the total internal reflection, the light or the signals propagate from one point to the second point through the optical fiber. Okay, we go to the second. Okay, in the first MCQ, is any doubt? Is any question? Then please ask me. Yes. Okay, माझा एक क्वेश्चन असा आहे की why there is the that principle of the optical fiber is not depends on the reflection. Reflection वरती का डिपेंड नाही प्रिन्सिपल? Yes. Because there are two different mediums of different refractive index. There are two different mediums having the different refractive indices. Okay. अजून only reflection. आता आपण म्हणतो total what is difference between the reflection and total internal reflection? Reflection आणि total internal reflection मध्ये काय फरक आहे? Yes. All signals will not reach to another point in reflection. Yes, very good, very good.
ह्या रिफ्लेक्शन मध्ये आपण रिफ्लेक्शन कशाला म्हणतो? व्हेन एनी लाईट रे इन्सिडेंट ऑन द सरफेस देन सम पार्ट, वर्ड काय यूज करतोय? सम पार्ट ऑफ दॅट लाईट रिफ्लेक्टेड. सर्वच्या सर्व होत नाही रिफ्लेक्ट, काही पार्ट त्या लाईटचा रिफ्लेक्ट होतो. सम पार्ट ऑफ दॅट लाईट इज रिफ्रॅक्टेड, सम पार्ट ऑफ दॅट लाईट इज ट्रान्समिटेड, सम पार्ट ऑफ दॅट लाईट इज ऍब्सॉर्ब्ड बाय द सरफेस. म्हणजे जर का असं आपण एखाद्या लाईटचा सिग्नल ट्रान्सफर करायला गेलो तर ती दुसरा जो पॉइंट आहे आपला तिथपर्यंत जायच्या आधीच ती लॉस होऊन जाईल, सर्व तिथपर्यंत पोहोचणारच नाही. If there is the total internal reflection, then there is the no loss of the light or the no loss of the signals. त्याच्यामुळं तुमचं जे बेसिक प्रिन्सिपल आहे ते आहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके. सेकंड, in optical fiber the refractive index of core region is dash dash, then the refractive index of the cladding. The first greater, second less, third equal, and the fourth none of this. Greater. Greater. Please check it once again. The refractive index of the core region is greater than the refractive index of the cladding region. Yes, definitely. तुमच्या कोर रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा क्लॅडिंग रिजनच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स पेक्षा कसा असतो? जास्त असतो. ओके. We go to the third. Optical fiber is made up of Glass. aluminum, glass, and none of this. Where we use the copper? Copper आपण कोणत्या वायर मध्ये यूज करत असतो? In which communication we use the copper? Current carrying conductors. Yes, very good. Copper is the current carrying conductor. Good example, copper. Aluminum, again we use as a current carrying conductor aluminum. Copper and aluminum, these are the two metals or the conductors. हे कंडक्टर आहेत दोन्ही सुद्धा. पण आपलं ऑप्टिकल फायबर हे कंडक्टर आहे का इन्सुलेटर आहे? Insulator. काय आपलं इन्सुलेटर. सो ऑप्टिकल फायबर इज मेड अप ऑफ ग्लास. ग्लास पासून आपलं ऑप्टिकल फायबर तयार होत असतं. ओके. वी गो टू द नेक्स्ट. The diameter of the cladding is nearly in the order of. The diameter of the cladding region is nearly, the first option 5 micrometer to the 100 micrometer. Second option 125 micrometer. Third option 250 micrometer. And the fourth option 500 micrometer. 5 micrometer to 100 micrometer. 25. 125 micrometer. 125, sir. Okay, please, anyone, any other? Option A, sir. Option A. B, sir. Okay, B. Okay. In the first lecture of this chapter, we had discussed the structure of the optical fiber. तिथे सांगितले होते की 3 रिजन आहेत आणि त्याचे डायमीटर सुद्धा आपण डिस्कस केले. The diameter of the core region is in the order of 5 micrometer to the 100 micrometer. 5 मायक्रोमीटर ते 100 मायक्रोमीटर ह्या डायमीटर कशाचा होता? तो तुमच्या कोर रिजनचा होता. आफ्टर the diameter of the cladding region is in the order of 125 micrometer. मग इथं तुम्हाला काय विचारले? कोर विचारलंय का क्लॅडिंग विचारलंय? क्लॅडिंग विचारलंय. So your correct answer or correct option is the B, 125 micrometer. करेक्ट ऑप्शन कोणता आहे तुमचा? बी आहे. क्लॅडिंगचा डायमीटर हा कितीच्या रेंज मध्ये असतो? 125 मायक्रोमीटर. ओके, व्हेरी गुड. नेक्स्ट, फिफ्थ वन, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेनॉन, द लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम. The light ray incident from. Okay, please read, be carefully. Garbad.
हा, गडबड करू नका, व्यवस्थित बी केअरफुली रीड करा आणि मग आन्सर सांगा. Option D. denser to rarer. Yes. Huh. Total internal reflection phenomenon. The light ray incident from first rarer to denser, rarer to rarer, denser to denser, and denser to rarer. Okay. Huh. Yes. Denser to rarer. Denser to rarer. Denser medium and a rarer Option medium. A, sir. Option A, rarer to denser. Okay. डेन्सर मीडियम आणि रेअर मीडियम हे आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वरून कन्सिडर करू शकतो का? येस और नो? Yes, sir. मग डेन्सर मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जास्त असतो का रेअर मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जास्त असतो? Denser. मग करेक्ट आन्सर काय आहे तुमच्या इथं? Denser to डेन्सर rarer. टू Denser to रेअर. rarer. डेन्सर टू रेअर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. डेन्सर कशाचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे? तुमच्या कोर रिजनचा. आणि रेअरर कशाचा आहे? तुमच्या क्लॅडिंग रिजनचा. ओके, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डेन्सर टू रेअरर. मॅडम, अहो तुम्ही मागच्या वेळी जे व्हिडिओ झालेत अपलोड केलेत तेच सेंड केलेत. बघा की एकदा व्यवस्थित चेक करून सेंड करा की. अहो हा ओके, प्लीज चेक करा तेवढं. ओके, नेक्स्ट. ओके, इथे कॅल्क्युलेशन आहे, तुम्ही हे कॅल्क्युलेशन करू शकता. द ऑप्टिकल फायबर हॅज N1 इज इक्वल टू 1.45 is the refractive index. Second, N2 is equal to 1.40. Again, this is the refractive index of the cladding region. Then the critical angle of the optical fiber is. Here we have two refractive indices, N1 1.45 and N2 1.40. Then what is the formula for the critical angle? Critical angle चा formula काय? Sin inverse N2 upon N1. Sin theta c is equal to very good. N2 upon N1. N2 divided by N1. जर काही कॅल्क्युलेशन केलं, यस हा फॉर्म्युला तुमच्याकडे आहे, हे जर कॅल्क्युलेशन केलं तर तुम्हाला कोणती व्हॅल्यू भेटते? प्लीज चेक करा, प्लीज चेक इट. Option D. ऑप्शन डी, 74 डिग्री 54 मिनिट्स. यस, ओके. फॉर्म्युला सर्वांनी लक्षात आलं ना? हा कोणता फॉर्म्युला यूज करायचा इथं? साइन थीटा सी इज इक्वल टू N2 divided by N1. Okay, 7 number. A core has a non-uniform refractive index. The fiber is known as. असा कोणता ऑप्टिकल फायबर आहे की ज्याच्या कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा नॉन युनिफॉर्म आहे? C option. सिंगल मोड, स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड, ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड, Graded index multimode. ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड ऑप्टिकल फायबर. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड ऑप्टिकल फायबर मध्ये जो कोर असतो त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा कसा असतो? नॉन युनिफॉर्म असतो. ओके, नेक्स्ट. द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द अँगल ऑफ इन्सिडेन्स इज डॅश डॅश द क्रिटिकल अँगल. Greater than, Greater than. equal to, or the greater than, equal to the less than. Yes, which is the correct option? Greater than. Greater than. Okay, जर का सेकंड ऑप्शन असता, लेस दॅन असता, तर तिथे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन झालं असतं का? नसतं. No. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन झालं नसतं. ओके, ठीक आहे.
मग तिथं रिफ्लेक्शन झालं असतं का रिफ्रॅक्शन झालं असतं? रिफ्रॅक्शन झालं असतं. जर का तुमचा इन्सिडेन्स अँगल हा क्रिटिकल अँगल पेक्षा कमी असता तर तिथं तुमचं रिफ्रॅक्शन झालं असतं. ओके, व्हेरी गुड. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 8 नंबरच्याच ए हा करेक्ट ऑप्शन आहे. ओके, 9 नंबर. The numerical aperture is given by the equation. Which equation represents the numerical aperture? Option A, NA is equal to under root N1 square minus N2 square. Option B, NA is equal to N1 square minus N2 square. Option C, NA is equal to under root N1 square plus N2 square. And option D, NA is equal to under root N2 square minus N1 square. Okay, which is the correct option? Option A. Option A. N1 square under root N1 square minus N2 square. Okay, please check any other. बाकीचे कोणाला कोणता ऑप्शन वाटतोय अदर ह्याच्यापेक्षा वेगळा? निलेश, तन्मय, प्रज्वल, रोहित. निलेश आहेत का? लवटे, निलेश लवटे, तन्मय माळे, प्रज्वल. येस सर. कोणता आपला एमसीक्यू चालू आहे सध्या डिस्कस करा? क्वेश्चन 9. क्वेश्चन 9. कोणता ऑप्शन आहे त्याचा? करेक्ट ऑप्शन A. A. Numerical aperture. What is the definition of the numerical aperture? Numerical aperture definition काय आहे? बरं, आपण डिस्कस तर केली का? येस, केली का डिस्कस? तन्मय माळी प्रेझेंट आहे का? Yes. सांगा. हा, येस सर. ओके, काय आहे डेफिनेशन? काय आहे न्यूमेरिकल अॅपरेचर? व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द न्यूमेरिकल? जस्ट वन सेंटेन्स पण नाही, एक वर्ड जर सांगितलं तरी ओके होते. प्रज्वल, आर यू प्रेझेंट? Yes, sir. ओके, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द न्यूमेरिकल अॅपरेचर? किंवा मॅथमेटिकल स्टेटमेंट सांगा. न्यूमेरिकल अॅपरेचर इज इक्वल टू रोहित प्रेझेंट आहे का? म्हणजे ऐकतोय? काय आहे रोहित डेफिनेशन? साइन ऑफ कोणाचा साइन आहे तो? न्यूमेरिकल अॅपरेचर हा कोणाचा साइन आहे? साइन ऑफ. बरोबर आहे, सांगा. साइन ऑफ एक्सेप्टन्स अँगल, बरोबर आहे का? Sign of acceptance angle. Then what is the mathematical statement for this acceptance angle? 10 number MCQ. The acceptance angle theta 0 is having the value equal to. What is the formula for the acceptance angle? Option C. Option C. Option C. Why not option A? Root is missing. Root is missing. Okay. Sin inverse under root N1 square minus N2 square. B option प्लस आहे तिथं आणि रूट सुद्धा नाही. अगेन डी ऑप्शनला साइन इनवर्स आणि अंडर रूट नाही. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. acceptance angle theta 0 is equal to sin inverse under root N1 square minus N2 square. N1 square minus N2 square. This is the correct option. Okay. तुम्हाला डबल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हा एक पॉइंट होता मागच्या 2 ते 3 वर्षाखाली, जेव्हा सिलेबस चेंज झाला तेव्हा तो रिड्यूस केलेला आहे. त्याच्यामधला एक न्यूमेरिकल आहे, एमसीक्यू आहे. ओके, 12 नंबर. द फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज डेल्टा इज गिवन बाय. हाऊ वी रिप्रेझेंट मॅथमॅटिकली द फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज डेल्टा?
Which one is the correct option? Option C. C. Option Option C. Option C. Delta is equal to N1 minus N2 divided by N1. Option C is the correct answer. Okay. 13 number. The Snell's law is given by sin I divided by sin R is equal to N0 divided by N1. Okay. आता हा जो एमसीक्यू आहे ना, हा एक थोडासा तुम्हाला कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू होते. ऍक्च्युली तो स्नेल्स लॉ आपण कुठं अप्लाय करतोय किंवा कोणत्या कंडिशन मधला तो स्नेल्स लॉ आहे. एक तर तुमचा लॉन्चिंग झोनचा आहे का किंवा आतमधला आहे कुठला तुमचा. त्याच्यामुळं स्पेसिफिकली तुम्हाला विचारलं जाईल. इथं कसं डायरेक्टली विचारलंय, द स्नेल्स लॉ इज गिव्हन बाय. मग याच्या हा जर तुम्हाला असं डायरेक्टली विचारलं तर तुमचं करेक्ट ऑप्शन कोणता असेल? Yes. Option A. Option A, sin I divided by sin R is equal to N0 divided by N1. Okay. Any other? B. Option B. D. D. Possibility A आणि D चे आहे. B ची पॉसिबिलिटी नाही. B, A आणि B किंवा C हे कुठे यूज केलेले आहेत? लॉन्चिंग झोनचे आहेत हे. बरोबर आहे? येस ऑर नो? वेअर द लाईट एंटर्स इन द ऑप्टिकल फायबर. त्यावेळेस आपण हे टर्म यूज करतो N0. सो इफ जर का तुम्हाला ऍट लॉन्चिंग झोन म्हटलं तर तुम्ही तुमचा कोणता करेक्ट ऑप्शन असेल? येस, ए. बरोबर आहे? येस ऑर नो? sin I divided by sin R is equal to N0 divided by N1. Yes. जर का तुम्हाला इन जनरल जेव्हा आपण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हा कन्सेप्ट स्टडी केलता त्यावेळेस तुमचा स्नेल्स लॉ होता तो कोणता होता? sin I divided by sin R is equal to N2 divided by N1. एक्झाम मध्ये तुम्हाला स्पेसिफिकली विचारला जाईल. ओके, ठीक आहे. 14 नंबर. The light confirmed within the core of a simple optical fiber by first, refraction, second, total internal reflection at the outer edge of the cladding, third, the total internal reflection at the core cladding boundary, and the fourth, D, reflection from the fibers plastic coating. Please read, be carefully. Yes. Option C. 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 Option C. Total internal reflection at the core cladding boundary. Okay. रिफ्रॅक्शनचा रोल कुठे येत नाहीये. आउटर एज ऑफ द क्लॅडिंग, नो, आउटर एजचा सुद्धा रोल येत नाहीये. ओके, प्लास्टिकचा सुद्धा कोटर रोल येत नाही. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऍट द कोर क्लॅडिंग बाउंड्री. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऍट द कोर क्लॅडिंग बाउंड्री. ऑप्शन ए, बी अँड डी यांचा कुठेही रोल येत नाहीये. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 15 number. Choose the correct statement. Cladding has higher refractive index than the core. Is right or wrong? Wrong. Cladding चा refractive index हा core पेक्षा जास्त नाहीये. Wrong. Second, core has higher refractive index than the cladding. B option. Right. Correct option. B is the correct option. मग C आणि D चेक करायची गरज आहे का? नाही, तरी पण आपण काय सांगितले ते. सी, क्लॅडिंग इज फॉर प्रोव्हाइडिंग द मेकॅनिकल स्ट्रेंथ टू द फायबर. ओके, मेकॅनिकल स्ट्रेंथ ही क्लॅडिंग प्रोव्हाइड करते का अजून कोण दुसरं करते प्रोव्हाइड त्या फायबरला? प्लास्टिक करते. प्लास्टिक म्हणजे कोण? वरचं कोटिंग ज्याला आपण शीट म्हणतो किंवा जॅकेट म्हणतो ते मेकॅनिकल स्ट्रेंथ प्रोव्हाइड करत असतं फायबरला. म्हणजे क्लॅडिंग प्रोव्हाइड करत असतं का? नसतं. ओके, डी ऑप्शन काय? द लॉस इन वेव्ह गाइड्स without cladding is very low. Yes. False. The loss in waveguides without without cladding is very low. म्हणजे काय याचं स्टेटमेंट म्हणून आपल्याला काय सांगायचं?
जर का तिथे क्लॅडिंग रिजन नसता तर जी आपण लाईट ट्रान्सफर होतीये ती जास्तीत जास्त लॉस झाली असती का कमी लॉस झाली असती? जास्तीत जास्त लॉस. जर क्लॅडिंग रिजन नसता तर जास्तीत जास्त लॉस झाली असती. अगेन दिस इज द रॉंग स्टेटमेंट. ओके, स्टेप इंडेक्स फायबर कॅन बी अ 16 नंबर मोनोमोड फायबर ओनली, मल्टीमोड give only, C monomode as well as multimode fiber, D either monomode or multimode fiber आहे तो. Please correct. Yes, 16 number step index fiber. हा मोनोमोड आहे का मल्टीमोड आहे? बोथ मोनोमोड मल्टीमोड आपण सिंगल स्टडी केलं बघा. यस, सी ऑप्शन. both. मोनोमोड ऍज वेल ऍज मल्टीमोड. मग ए ऑप्शन कोणाचं येईल? ए ऑप्शन जो आहे ना मोनोमोड तो कोणाचा येईल? यस, ए ऑप्शन जो आहे मोनोमोड फायबर ओनली तो कोणाचा येईल? मला सांगा फायबरचे किती प्रकार आहेत? किती टाइप्स आहेत ऑप्टिकल फायबरचे? 2 आहेत. पहिला कोणता? Single mode. सिंगल. मग सिंगल मध्ये मोनोमोड असतो का मल्टीमोड असतो? Monomode. सो जर का सिंगल इथं असतात, सिंगल मल्टीमोड ऑप्टिकल फायबर, सॉरी मल्टिपल सिंगल मोड ऑप्टिकल फायबर असतात तर तुमचं इथं आन्सर काय झालं असतं? मोनोमोड फायबर ओनली. ठीक आहे, ओके. 17 number, in graded index optical fiber the refractive index of core is uniform, increases towards the axis of core, less than the cladding refractive index, and D none of this. बी. None of ऑप्शन this. बी. व्यवस्थित बी increases towards the axis of the core. कोरच्या ऍक्सिस कडे जातोय म्हणजे आपण कोरच्या सेंटर कडे जातोय, तिकडे तो काय होत जातो? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा इन्क्रीज होत जात असतो. सो बी इज द करेक्ट आन्सर, इन्क्रीजेस टुवर्ड्स द ऍक्सिस ऑफ द कोर. ओके, ठीक आहे. 18 नंबर, द इनरमोस्ट रिजन ऑफ द ऑप्टिकल फायबर इज नोन एज core region. Core. C, again C is the correct option, core region. The maximum angle that a light ray can have relative to the axis of the fiber and propagate down the fiber is known as. व्यवस्थित रीड करा MCQ, just 1 minute रीड करा व्यवस्थित. एक्सेप्टन्स अँगल. Yes, the maximum. Okay, what is the MCQ? The maximum angle that a light ray can have relative to the axis of the fiber. Yes, launching end. त्या अँगलचा काय विषय आहे का लॉन्चिंग एंडच्या तिथला? नाही. No. क्रिटिकल अँगलचा काय इश्यू आहे का जी लाईट एंटर होण्याचा त्याच्या आतमध्ये? नाहीये. सो ऍक्सेप्टन्स अँगल और द ऍक्सेप्टन्स कोन. तुम्हाला काय विचारलंय? अँगल विचारलाय का? एक्सेप्टन्स अँगल. कोण नाही विचारला तुम्हाला, अँगल विचारलाय. द मॅक्झिमम अँगल. सो युअर करेक्ट आन्सर इज द ऍक्सेप्टन्स अँगल. सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऍक्सेप्टन्स अँगल. ओके, 20 नंबर, द ऍक्सेप्टन्स कोन ऑफ अ फायबर इज इक्वल टू 2 into acceptance angle. Into acceptance angle. 2 into acceptance angle. Yes, okay, very good. A is the correct option, 2 into acceptance angle. 3 into acceptance angle आहे का? नाहीये.
जस्ट ओनली ऍक्सेप्टन्स अँगल आहे का? नाहीये, नन ऑफ दिस नाही. आता 2 into ऍक्सेप्टन्स अँगल कसा आहे? ऍक्सिसच्या वन साइड एक तुमचा अँगल तयार होतोय, ऍक्सेप्टन्स अँगल तयार होतोय, आणि ऍक्सिसच्या अदर साइडला एक तुमचा ऍक्सेप्टन्स अँगल तयार होतोय. सो 2 into ऍक्सेप्टन्स अँगल. A is the correct option. 21. The fractional refractive index change is negative, always negative, positive, always positive. Always positive. Always positive. The fractional refractive index change is always positive. तुम्हाला आपण डिस्कस करताना सांगितलं होतं, हा MCQ साठी येतोय, खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो द फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज डेल्टा इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. तो कितीच्या ऑर्डर मध्ये असतो, कितीच्या रेंज मध्ये असतो? बेसिकली 0.01. 0.01. Okay, 22 number. The numerical aperture NA is defined as, what is the statement? Of acceptance Sign angle. of acceptance. Sign of the acceptance angle. C is the correct option. Sign of the acceptance angle. 23 number. The numerical aperture of the optical fiber is depends on. Numerical aperture च्या खाली आपण सांगितलं होतं बघा, स्टेटमेंट्स, वन पॅराग्राफ होता. So the numerical aperture of the optical fiber is depends on, first, only refractive indices of the core and cladding region, only refractive index of the core region, physical diameter of the fiber, and only refractive index of the cladding region. Option A. Option A. Only refractive indices of the core region and the cladding region. Okay. Any other? Any idea? याच्या व्यतिरिक्त कोणाला वाटतंय का दुसरा ऑप्शन आहे की हा, की न्यूमेरिकल अॅपरेचर ओनली कोर रिजन वरती, कोरच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वरती डिपेंड आहे, ओनली क्लॅडिंगच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वरती डिपेंड आहे, किंवा फिजिकल डायमेन्शन्स ऑफ द फायबर वरती डिपेंड आहे? कशावरती डिपेंड आहे? यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन. द न्यूमेरिकल अॅपरेचर इज डिपेंड्स ऑन द बोथ कोर आणि क्लॅडिंगच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस वरती, दोन्हीच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस वरती डिपेंड आहे. द लास्ट, लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द फायबर डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ फायबर, लेंथ ऑफ फायबर, acceptance angle, and size of core and its NA. Acceptance angle. Size of core and D. D. D is the correct option. Size of Size the core and its numerical aperture. Light gathering capacity of the fiber depends on the size of the core and its numerical aperture. D is the correct option. So these are the important MCQs based on the optical fiber. Okay. So in today's lecture, we will discuss numericals based on this chapter. So please, if any doubt, any question, then please ask me. हा जो 11 नंबरचा जो MCQ आहे, 2018ला सिलेबस चेंज झाला. पहिला ब्रॉड सिलेबस होता, थोडासा जास्त सिलेबस होता, आणि त्याचं वेटेज 100 मार्क होते. ती पहिली थेरी 100 मार्काची होती. 2018 पासून 70 मार्काचे थेरी पेपर स्टार्ट झाले. जेव्हा 70 मार्काचा थेरी पेपर स्टार्ट झाला, तेव्हा जो सिलेबस रिड्यूस केला गेला, त्याच्यामधला हा MCQ आहे. हा MCQ तुम्हाला विचारला जाणार नाही, कारण हा तुमच्या सिलेबस मध्ये नाहीये. ओके. Any other, any doubt, any question, then please ask me. No question, no doubt. ओके. मी अजून ऑप्टिकल फायबरच्या नोट्स, PPT, MCQ अजून काही सेंड केले नाहीत. आय थिंक MCQ जे लास्ट चॅप्टरच्या लिंक मध्ये आहेत, ते टोटल फर्स्ट टू लास्ट सर्व चॅप्टरचे MCQ आहेत त्याच्यामध्ये. तुम्ही तिथं ते रेफर करू शकता. ओके. आय थिंक सेकंड ISC ची तुम्हाला नोटीस आलेली आहे. सेकंड ISC. यस.
No, sir. No, sir. सेकंड ISC चे आलेले आहे का? Second unit test. युनिट टेस्ट सॉरी युनिट टेस्ट चाललेली आहे ना. ठीक आहे. सेकंड युनिट टेस्ट आपण कंडक्ट करूयात. आपला जो नेक्स्ट चॅप्टर आहे की ज्याच्यावरती टेस्ट किंवा ISC झालेलं नाही असं कोणतं आहे? साऊंड इंजिनिअरिंग. ओके, वी विल कंडक्ट अवर सेकंड चॅप्टर टेस्ट ऑन द साऊंड इंजिनिअरिंग, अकॉस्टिक्स अँड द अल्ट्रासोनिक्स. तो जो पार्ट आहे त्याच्यावरती आपण सेकंड चॅप्टर टेस्ट कंडक्ट करणार आहोत. टाइम टेबल आले तुम्हाला? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक आहे. रोल नंबर 1, Yes, sir. 2, Yes, sir. 3. Roll number 3, 4, Present. 5, 6, Yes, sir. 7. Quick fast. 7, Yes, sir. 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. 10, Present, sir. 11, Yes, sir. 12, Yes, sir. 13, 1, 3, 14, 15, Yes, sir. 16, Present. 17, Present. 18, 1, 8, 19, 20, 21, Yes, sir. 22, 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, 26, Present, sir. 27, Yes, sir. 28, Yes, sir. 29, 30, Present. 31, 32, Present, sir. 33, Present, sir. 34, 35, 36, Yes, sir. 37, Present, sir. 38, 39, 40, Yes, sir. 41, 42, Present, sir. 43, 44, Yes, sir. 45, Yes, sir. 46, Yes, sir. 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, 50, Yes. Yes, sir. 51, Yes, sir. 52, Yes, sir. 53, Yes, sir. 54, Yes, sir. 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, Present. 58, Yes, sir. 59, Yes, sir. 60, 60, 61, 62, Yes, sir. 63, 64, Present, sir. 65, Present, sir. 66, 67, 68, 69, Yes, sir. 70, 71. Okay, I call opposite numbers. Please check. 3, 5, 13, 14, 18, 19, 20, Sir, 22, roll number 5 is present. 22, 25, 29, 31, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 49. Sir, 41 present. 43, 49, 60, 61, 63, 66, 67, 68. 66 is present. 40,
66. Okay. Any other? No. Okay. So today we stop here. In tomorrow's lecture, we will discuss the numericals. Okay. See you tomorrow.